فیاض چوہان جیسی لمبی زبان، فردوس عاشق اوان جیسی بھرپور اخلاقیات سے بھری ہوئی خاتون کو ہم بھگت چکے ہیں. اگر ڈو یو ہیو اینی نالج میں ہم تو ان کو دور سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. وہ زومبیز ہیں, وہ ویلا ہے, وہ ویلا ادھر بھی یوتھیا ہے جو پاکستان میں, اور ویلا ادھر ہے. ایک پاپولرٹی صرف یہ نہیں ہے کہ لائکس کے لیے, وہ یہ بھی ہے کہ وہ کل کو مطلب آپ کو بلا لیں گے کہ جی آؤ یہ بڑا ٹائگر ہے, یہ بڑی ٹائگریس ہے, اور اس کو بلا کے جناب علی گالا میں بٹھا لیں گے. پچھلے گھنٹے میں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی پوچھ کر گئے ہیں. اور صاحبہ اور عمران خان کل ہی رہ گئے ہیں دو. اور بٹ واٹ از یور پوائنٹ آف ویو آن 9ویں ایپیسوڈ؟ سول وار کی سچویشن بتانا, جنگ کی سچویشن, اور ہمارے نیوکلیئر ویپنس کو ٹارگٹ کرنا, یہ ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا. وہ یہ تھا کہ سی پیک کو روکیں, آپ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بالکل گرا دیں, اپنے ہاتھوں سے معیشت کو قتل کرنا, یہ ان کا ٹارگٹ ہے. انہوں نے اچیو کیا. اللہ کے ان کے ماں باپ کی میں ایسے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, ہاتھ پہ اصلی تصویر ہوتی ہے. یہ لوگ تو کبھی جنازے پہ, یہ بندہ تو جنازے پہ کبھی نہیں گیا, دشمنوں کے ایجنڈے پہ کیا. کوئی پاکستانی محب الوطن کر سکتا نہیں کر سکتا. مس کیلکولیٹ کر گیا کہ یہ اس نے پاکستان کی تربیت کو ہٹ کیا ہے, جو کبھی بھی قابل معافی نہیں ہو سکتا. تو ہے ویسے نہیں سیکھ آ گیا, 72 سال کا بزرگ آدمی ہے. جو ہے وہ لائف کے ساتھ میں حاضر ہوں, اور میں نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہیں, اور آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کا تعلق میڈیا سے رہا ہے, اور وہ ایک بہت سویٹ پرسنالٹی ہے, ایک بہت خوبصورت خاتون ہے ان اینڈ آؤٹ, اور ریحام خان, جن کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر. ریحام کے ساتھ میں نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہیں. ریحام مجھ سے انٹرویو کیا کرتی تھی, اور آج تھوڑی ٹیبل سٹرن ہوئے ہیں, اور آج ریحام کا انٹرویو جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ کروں گی. میرے لیے اٹس اے گریٹ آنر اور پلیئر کہ ایک خاتون جو ویمن رائٹس کے اوپر بہت ووکل ہے, جو ایک سوشل ورکر ہے, جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی عورتوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی, بہت کچھ کیا بھی اپنے طور پر جتنا وہ کر سکتی ہے, مزید بھی کر رہی ہیں. اور گو اس وقت ملک سے باہر ہے, لیکن اس کا دل ملک کے اندر ہوتا ہے, اور وہ جو ہے تمام پاکستانیوں کی طرح بہت پیٹریوٹک پاکستانی ہے. سو ریحام خان از ود می, نو ادر دین ریحام خان. السلام علیکم ریحام. وعلیکم السلام آزما. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں, لوگ جو کہتے تھے نا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, تو اب میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس قربانی سے پہلے چونکہ قربانی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ عید قربان پہ میں واپس پاکستان میں ہوں گی, اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ, سسرال کے ساتھ عید کرنے کا ارادہ ہے. تو بس اب کچھ ہی مطلب ہفتوں ہی کی بات ہے, پر میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آب و ہوا ذرا صاف ہو جائے, پرسکون ہو جائے, تب واپس اچھے ماحول میں وہ انوانٹیڈ ایلیمنٹس جو ہے وہ ذرا آب و ہوا سے ارد گرد ہو جائے تو پھر واپس آ جائے. میں بالکل یہ پوچھنے والی تھی کہ کب آ رہی ہے پاکستان, اور ہمارے دلہا بھائی کیسے ہیں. بہت بہت خوشی ہوتی ہے تم دونوں کو اس طرح سے خوش دیکھ کر, اور اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. میری بہت ساری بیسٹ وشز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہوتا ہے نا صحیح سول میٹ, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے ایک عورت کی زندگی میں, میں بالکل سمجھ سکتی ہوں. سو اب اگر مڑ کے دیکھو پیچھے تو کیا لگتا ہے؟ آمین سم آمین اینڈ جزاک اللہ, دیٹس سو سویٹ. آئی تھنک یہ تم لوگوں کی دعائیں ہیں, بہت لوگوں کا پیار ہے. میں نے تو بالکل نہیں سوچا تھا, تو مجھے تو بہت زیادہ مطلب خوف ہی آتا تھا, جو حالات میرے ساتھ ہوئے ہیں, تو مجھے کوئی فیتھ نہیں رہا تھا. اور پھر یہ بھی میں نے نہیں سوچا کہ پاکستانی سے دوبارہ کبھی مطلب شادی تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن اللہ پاک کے کام ہے کہ مطلب کہاں مطلب ایسے کیسے ہو گیا, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اسی لیے جو آسمان پہ بنتی ہے نا. بالکل بالکل. اور اللہ کے ہم جو جیسے لکھی ہے اس کے آگے ہم بے بس بھی ہیں, اور ہم نہیں سوچ سکتے, کیونکہ انسان کی دماغ کی جو وسعت ہے نا وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہم بہت چھوٹی ہماری ذہانت ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ذہین ہیں. تو الحمدللہ سو فار سو گڈ, اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی بہتر کرے گا. آمین آمین. اور آئی ریمبر, کیونکہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جب آج ٹی وی پہ پہلی بار مجھ کو ہمارے جو کانٹینٹ پروڈیوسر تھے وہ بڑے عرصے سے
कहे कि जी मैंने भी वो एक उज़्मा बुखारी है, उनको लेके आना है, उनको लेके आना है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी लोगों की, एक गुड लिस्ट और एक बैड लिस्ट। बैड लिस्ट नहीं बताऊँगी मैं आपको। होपफुली मैं गुड लिस्ट में थी। हाँ, तो उन्होंने बड़ी वो की, मैंने कहा यार कोई ख़वातीन होनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन बड़ी कम थी उस वक़्त भी। और मैं हाँ, आपको ये yes. बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बहुत, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपके आपने आज इनवाइट किया है बातचीत के लिए, लेकिन मैं इसलिए भी समझती हूँ कि पिछले 5-6 साल से ये पीएमएलएन के लिए भी ज़रूरी है और बाकी पार्टीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि कोई 1-2 आवाज़ें मुझको लगा है कि जो कि माकूल बात कर रही हैं। ख़वातीन होते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, ना वुमन कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। और मेरा ख़्याल है आपने और शायद पलवशा ने, मेरा ख़्याल है Yes. 2 ख़वातीन जिन्होंने बड़ी दबंग तरीके से, और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि आप लोगों को किस तरह से ज़ाती तौर पे कितने मसाइल दरपेश रहे ज़ाहिर है, हैं। वो शहबाज मुझे गिल 200 जैसा ईयर्स। गटर, हाँ, फयाज चौहान जैसी लंबी जबान, फिरदौस आशिक अवान जैसी भरपूर इखलाकियात से भरी हुई खातून को हम भुगत चुके हैं। सो यू आर राइट, ये एक तो आई वाकई मीन जहाद है। मैं आई थिंक कि ये बहुत, मेरा इससे बिलीफ बढ़ता है पाकिस्तानी ख़वातीन में। और मैं समझती हूँ कि अभी भी हमें, मेरा ख़्याल है कि इनफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ खातून हाँ, होना इनफ नहीं है। हम ट्रू। ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात करते हैं, मैं ख़वातीन को पार्लियामेंट में देखना चाहती हूँ, ज़्यादा ख़वातीन का नंबर पॉलिसी में देखना चाहती हूँ, लेकिन खातून होना इनफ नहीं है। खातून हो और ज़बरदस्त खातून हो, अच्छे कॉम्पिटेंट हो, अक़दार वाली मेरिट। हो, अच्छी हाँ, अक़दार वाली हो, हाँ, मेरिटोरियस हो। क्योंकि देखिए, हाँ, एक खातून को सपोर्ट करना इनफ नहीं है। हमारे जो मामलात हैं, मसले हैं, हमें नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे जो ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट खातून हो, उसका इंतखाब करना, और वो फिर हमारी नुमाइंदगी अच्छी करेगी। तो मैं तो दोनों हाथों से आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझ पे जो मैंने जो सहा सो सहा, लेकिन आसान नहीं है और इसको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है अपनी जो है ना वो अंजुमन सताइशी बार भी खत्म कर देते, लोग कहेंगे देखा ये दोनों लेडीज बैठ के एक दूसरे की तारीफें कर रही है। क्यों अच्छा ना चलो करें, अब, क्यों ना करें, हमारी और कोई नहीं करता, पता नहीं क्योंकि क्यों हमारी गज़-गज़ तारीफें लंबी इनसे ज़बानें। बर्दाश्त ही नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि जब तक खातून खातून के साथ नहीं खड़ी होगी, जब तक हम एक दूसरे का एग्जैक्टली, साथ नहीं देंगे, हमारी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं उनको हमें पाक करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को बट सपोर्ट बहुत करना मुश्किल है, पड़ेगा। राम नहीं बहुत नहीं, मुश्किल नहीं नहीं, है, इट्स करना टू पड़ेगा। डिफिकल्ट। देखो, करना पड़ेगा आज़मा, क्योंकि आगे हम नहीं बढ़ सकते। इट्स अ मैं मैन्स यकीन मानो, वर्ल्ड। मैं मतलब मेरे अपना अब इट्स बिन 20 years नाउ इन पॉलिटिक्स, और मेरे 20 साल का तजर्बा मुझे अभी तक ये कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा टफ टाइम औरतों ने दिया। नहीं मुझे नहीं, लेकिन लेग अब पुलिंग अभी हो हमें या वो, हमें मर्दों के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई काम नहीं, करने के लेकिन लिए, हमें बदलना पड़ेगा, और इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि होपफुली। हालात बदल नहीं रहे, और हमारी बेटियां, मेरी तो 2 बेटियां, हमें दुनिया को बदलना पड़ेगा। तो ट्रू, आई एम राइट हियर फॉर यू, डजंट मैटर आप किस पार्टी से आपका ताल्लुक हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने एक दूसरे को मजबूत करने के लिए वी हैव टू स्टैंड बहुत, टुगेदर। इट्स अ वेरी सेन एडवाइस। अगर हम खवातीन ले लें और हमारे मसले बहुत मतलब आधी सेंचुरी पहले हल हो गए होते अगर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया होता तो। अच्छा बेशक। चलिए ये बताएं कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए ओवरसीज, वो ओवरसीज नहीं, वो जो zombies हमें मिलती हैं इवन फील्ड के बाद, वो वैसे क्या है, मुझे मतलब उनके बारे में थोड़ा बताओ तो सही। अगर डू यू हैव एनी नॉलेज में, हम तो उनको दूर से देख रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, वो zombies हैं, वो मतलब किसी और प्लेनेट से आई हैं, वो है क्या। देखिए आज़मा, बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना, वो 2 किस्म के। एक वो हैं, जैसे हम जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमने बड़ी तग-दो करके 2-2 3-3 नौकरियाँ करके बच्चों को अच्छे हाँ, स्कूल्स में पढ़ाया, होमवर्क कराया, हाँ, घर को सँभाला। अब मेरे हाँ, बच्चे जो हैं वो भी इसी तरह से हैं, मतलब वो जॉब्स करते हैं, घर सँभालते हैं, और मतलब सिर्फ़ फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं। उनका बस काम के ऊपर फ़ोकस होता है, उनके पास टाइम नहीं है कि फ़ुज़ूलियात के लिए। तो ये बेसिकली जो हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल होता है, उसके लिए तो आज़मा, पाकिस्तान में तो नौकर-चाकर होते हैं, बड़ी आपको हाँ, सपोर्ट होती है। यहाँ बिल्कुल, पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। मेरे बच्चों एग्जैक्टली, के पास, आप यकीन करो, खाना खाने का टाइम नहीं होता। डाँट उनको इस बात पे पड़ती है कि हाँ, तुम लोग मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कॉर्पोरेट जो रोल्स में हो, तो खाना तो टाइम पे खाओ। क्योंकि हाँ, यहाँ वक़्त नहीं होता। अब जो वेला है, वो वेला उधर भी यूथिया है जो पाकिस्तान में है, और जो वेला इधर है। तो देखिए प्रॉब्लम, और ये आपकी घर की तरबियत की बात है। अब आप देखें, हाँ, हमारी जो कम्युनिटी है, जिनके पेरेंट्स प्रोफेशनल्स हैं, उनके बच्चे, ओ भई, आपको अपने ग्रामर स्कूल्स के टेस्ट से, आपको अपने हाँ, सिलेक्टिव एग्जैक्टली, एग्जाम से बहुत कुछ है फुर्सत करने नहीं को, हाँ, मिलती, फुर्सत हाँ, नहीं होती। तो हाँ, ये एक तो मेरी थ्योरी इनके बारे में ये है। दूसरी एक जो और भी ज़्यादा खतरनाक थ्योरी है, वो ये है कि देखें,
जो बंदा इस किस्म की फजूलियात करता था, चिपक चिपक के सेल्फियां लेना, और जनाब ये जो क्या कहते हैं, ये जुनूनी है, और ये मतलब फर्शी सलाम करना, और अपने लीडर को किसी गलत या सही बात पे चेक ना करना, इस रवैये को यहाँ भी लोग देखते हैं और वो समझते हैं कि इससे मैं सियासत करूंगा, मैं भी सियासतदान बनूंगा। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये जो वॉनबी पॉलिटिशियन है ना, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे फेक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये सब होता है? बिल्कुल, Do you think that? लेकिन फेक पॉपुलैरिटी सिर्फ ये नहीं है कि लाइक्स के लिए, वो ये भी है कि वो कल को मतलब आपको बुला लेंगे कि जी आओ, ये बड़ा टाइगर है, ये बड़ी टाइग्रेस है, और इसको बुला के जनाब बनी गाला में बिठा लेंगे। ये रवैया हमको और जो पार्टी पहले से बनी नजर गाला आता है। जो पहले हाँ, बनी गाला गए उनका हाल हम तुम्हारी किताब में पढ़ चुके हैं। सो मेरा ख्याल है इसको यही जो छोड़ दे तो बेहतर जो है, जो क्योंकि बनी तौबा गाला में हमको गवारा नहीं करते थे, जिनकी एग्जैक्टली सेहत पे हमारी प्रेजेंस बड़ी नागवार हाँ होती थी, सलाम करने की भी उनको तौफीक नहीं थी। आज पिछले घंटे में मुझे पता चला है हाँ कि वो भी कूच कर गए हैं, वो भी हाँ जो कि बहुत ज्यादा जुनूनी, मैंने सुना है सैफुल्लाह नियाज़ी भी चले गए। मैंने कहा फिर मतलब किधर गई ये इनकी जुनून, और किधर गई टीवी ये साहिबा टाइगर्स? और इमरान खान कल ही रह गए हैं दो, और 8 दिन तक मुझे लगता है कि शायद ये भी जो है वो तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का ऐलान कर ले। पर कमिंग टू ए सीरियस नोट, ये जो 9 मई का एपिसोड है सारा, इस 9 मई के एपिसोड को एज ए जर्नलिस्ट और एज ए ओवरसीज पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि क्या ये स्पर ऑफ द मोमेंट था, ये प्लान था, और ये इमरान खान जो 1 साल से बीज बो रहा था लोगों के अंदर, फौज के खिलाफ गाली देकर, फौज के खिलाफ लोगों को उकसाकर, श्रीलंका खाना जंगी करवाने की धमकियां देकर, ये क्या उसका कॉन्सिक्वेंस है, या इमरान खान की मासूमियत जो है वो दुरुस्त है कि उसको पता ही नहीं था? खैर अब तो बहुत सारे हकाइक भी आ चुके हैं, बहुत सारे सबूत भी आ रहे हैं कि इमरान खान इसके साथ पूरा तेरा रिलेटेड था। बट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन 9 मई एपिसोड? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो आपको बड़े क्लियरली बता दूं कि मासूमियत तो पास से छू के नहीं गुजरी। दूसरी बात यह है कि आप अगर मैंने किताब में जो लिखा तो वो काफी साल पुरानी अब हो गई है किताब। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि ये 1 साल पुरानी साजिश नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो जड़ें हैं, और पाकिस्तान की आर्मी जो है, और सिविल वॉर की सिचुएशन, खाना जंगी की सिचुएशन, और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट करना, ये इनको एक टारगेट दिया गया था। और मैं इसके लिए आपको एक दो शवाहिद देना चाहती हूँ। 2-3 इंटरव्यूज इन्होंने वेस्टर्न प्रेस को दिए। अब वो इंटरव्यूअर, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो इंटरव्यूअर पूछ नहीं रहा आपसे, वो पूछ नहीं रहा न्यूक्लियर वेपन के बारे में। आप खुद उसको वॉलंटरली बता रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हमारी बेसिक, किसी को अगर सियासत के बारे में या हमारी पॉलिसी के बारे में पता हो, कोई पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी हो, तो वो ये बात कह ही नहीं सकता कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीर एक सेपरेट इशू है। हमारा न्यूक्लियर वेपन, मैं कैटेगोरिकली बता रही हूँ, इज अ डिटेरेंट। और वो डिटेरेंस जो है वो हमारी प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए, और इसका ताल्लुक सिर्फ कश्मीर के साथ नहीं है। अब आप ये वॉलंटियर क्यों कर रहे हैं कि मैं तो उसके खिलाफ हूँ? आपको किसने की इजाजत दी है? You do not लगा हुआ have कुछ नहीं है ना, उसने कोई कुर्बानी नहीं दी ना इस मुल्क के लिए। उसने बस वर्ल्ड कप जीत लिया था, वो हमारे लिए अजाब बना हुआ आज तक। कुर्बानी के अलावा, और आज मैं ये समझती हूँ कि ये 1 साल पुरानी साजिश नहीं है। उनको जो टारगेट दिया गया था वो ये था कि सीपैक को रोकें। सीपैक, ठीक है। दूसरा टारगेट था कि आप डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बिल्कुल गिरा दें, और आप फूड इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे टुनिजिया में हुआ, जो ये हालात ये बनाए गए। तो ये वॉलंटरली इन्होंने किया, सूद इन्होंने बढ़ाई, और उसके बाद जो इन्होंने IMF के साथ डील की, वो किसने की? इन्होंने की। ये एक मईशत को तबाह करना, अपने हाथों से मईशत को कत्ल करना, ये इनका टारगेट था, इन्होंने अचीव किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इन टाइम, शायद थोड़ी सी हमने ताखीर कर दी, लेकिन हमने इन टाइम कम से कम अपने न्यूक्लियर वेपन को सेव कर दिया। अब 9 मई से ये कैसे जुड़ा हुआ है? 9 मई पे आप हमारी सिक्योरिटी तंसीबात पे जब अटैक करते हैं, तो ये सिर्फ एक तजलील की बात नहीं है। वो अलहदा है कि हमारे
دیکھیں میری اپنی فیملی آرمی بیک گراؤنڈ سے بھی ہے اور ہم اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ آرمی کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے جتنے شہداء کے جنازوں پہ میں گئی ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا تو مجھے ایسے گوز بمپس ہو رہے ہیں، کیونکہ 24 سال کے کپتانوں کے میں جنازوں پہ گئی ہوں، اور آپ یقین کریں کہ ان کے ماں باپ کی میں ایسے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہاتھ پہ اصلی تسبیح ہوتی ہے. یہ لوگ تو کبھی جنازے پہ، یہ بندہ تو جنازے پہ کبھی نہیں گیا، اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ شہداء کی ماؤں کہ اس طریقے سے مطلب ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی، کیسے احساسات مجروح ہوئے ہوں گے. اور آپ نے کیپٹن شیر خان جیسے بندے جو کہ ہماری سوابی کی شان ہے، اور آپ نے یہ دکھایا کہ جیسے پشتون اس کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ آپ کو مطلب یہ قابل معافی نہیں، پر اس سے بھی بڑھ کے کیا ہے کہ یہ ایک صرف ایک سمبولزم کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ یہ تنصیبات مطلب وہاں پہ ڈیٹا ہوتا ہے، وہاں پہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور آپ وہاں جا کے فیصلہ آباد میں جو ہوا ہے مطلب ہاؤ از اٹ فارگیویبل. آپ اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی جی صرف اسٹیچو توڑ دیا یا آپ نے نعرے بازی کر دی، آپ نے ہماری سیکیورٹی کی انسٹالیشنز پہ اٹیک کر کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ کیا. کوئی پاکستانی محب الوطن کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں. آج تک دیکھو اتنے سارے لیڈرز کو پھانسیاں بھی ہوئیں، سزائیں بھی ہوئیں، بہت سخت باتیں ہم نے بھی کی. آرمی کی جو انٹرونشن ہے ان دا پالیٹکس اس کے اوپر بہت کرٹک رہی ہے پی ایم ایل این، اور آج بھی ہے کہ سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے. اچھا خاصا وہ اب بیک سیٹ لے کے چلے گئے تھے. اس آدمی نے ان کے گھر میں جا کر آگ لگا کر، ایکچولی اس کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی مجھے لگتا ہے. اس نے 25 مئی کیا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا. اس نے 2014 کے دھرنے میں جو کچھ کیا تھا اس کو کسی نے نہیں پوچھا. تو اس کو لگتا تھا کہ بس یہ بھی ٹھیک ہے، میں یہاں پر بھی کروں گا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ اس کو شاید مس کیلکولیٹ کر گیا کہ یہ اس نے پاکستان کی کالمیت کو ہٹ کیا ہے جو کبھی بھی قابل معافی نہیں ہو سکتا. دیکھیے مس کیلکولیٹ ایسے ہے کہ جو پپٹ ہوتا ہے نا، جو پون ہوتا ہے، مہرا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ گیم کون اس کو آگے چلا رہا ہے. میرا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ جو اکنامک ہٹ مین تھیوری ہے، لوگ اپنے مہروں کو آگے چلاتے ہیں، اور یہ جو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ پمپ کیا گیا ہے. آپ یقین کرو کہ دیکھیں اتنے میں کوئی فضول سی عام گول گپے کی فوٹو لگاتی ہوں، لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ جو یوٹیوبرز انہوں نے جو یہ سو کالڈ صحافی بنائے ہیں، ان کو کیسے اتنی فالوئنگ ملتی ہے؟ یہ امریکہ میں بیٹھ کے، کینیڈا میں بیٹھ کے، سنگاپور میں بیٹھ کے، اور جناب دبئی میں بیٹھ کے، آسٹریلیا میں بیٹھ کے، ان کو کون ہے جو کہ اتنے ویوز دلا رہا ہے اور اتنی سپورٹ کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے لیگل ٹیمز ہیں، ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ سٹھیا گیا ہے یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. نہیں سٹھیا گیا، نہیں، وہ تو 72 سال کا بزرگ آدمی ہے. آپ نے تو سلیکٹ ایسا بندہ کیا ہے نا، دیکھیں آپ نے سلیکٹ ایسا بندہ کیا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ لوگ جو ہم کو، اور آج آپ دیکھیں کہ جو انڈیا میں تجزیہ نگار بیٹھے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکے اندر سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. اور اگر وہ کر رہے ہیں، اور ایسا ہوا ہے نا کشمیر کے اوپر، یہ شخص تو مودی کی کیمپیننگ نہیں کر رہا تھا، مودی کے حق میں ٹویٹس نہیں کر رہا تھا. وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کیا نا مسئلہ حل، مودی حل ہو کرا دیا اس نے، کر کے اس نے رکھ دیا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ مسئلہ حل کرے گا، تو ٹرمپ نے مسئلہ حل کر دیا. تو مطلب یہ کہ آپ نے مسئلہ حل کیا ان کی خواہشات کے مطابق، آپ نے مسئلہ حل کیا ویسٹرن ایجنڈے کے مطابق، لیکن آپ نے پاکستانیوں کے حق کے لیے یا کشمیریوں کے حق کے لیے ہمارے ایجنڈے پہ تو آپ نے کام نہیں کیا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ آئسولیٹڈ کیس ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا، اس سے یہ کروایا گیا ہے. اور جو انسان اپنی پاور کے نشے میں انا ہو جاتا ہے نا، وہ غلط کام کرنے پہ اکسایا جا سکتا ہے، وہ برگلایا جا سکتا ہے. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو آگے پیچھے یہ لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے، دیکھیں یہ موب بیہیویئر ہے. تو موب بیہیویئر میں سب سے جو لوئسٹ آئی کیو ڈینومینیٹر ہوتا ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو اس میں جو ذہین انسان ہوتا ہے وہ اپنا گھر تو کبھی بھی نہیں جلاتا، وہ تو مہرا نہیں بنتا. تو یہ ذہانت کا تو ظاہر ہے آپ کو کہیں سے بھی ذہانت تو نہیں دکھائی دیتی، لیکن پاور کی ہوس دکھائی دیتی ہے، میگلومینیا دکھائی دیتا ہے، ایک انا دکھائی دیتی ہے، تکبر دکھائی دیتا ہے. اور پھر اللہ پاک ہمارے سامنے انا اور تکبر کے ہم نے بڑے بت دیکھے، ہمارے سامنے ٹوٹے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے میڈیکل رپورٹ آئی ہے عمران خان کی، جو ہم سٹھیانے کی بات کر رہے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دماغی طور پر فارغ ہو چکا ہے،
وہ میڈیکل رپورٹ بہت کروبریٹ نہیں کر رہی. اور آپ نے تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور آپ نے تو یہ باتیں اپنی کتاب میں لکھ دی تھی بہت پہلے. سو اس کی یہ جو ایڈکشن والی سٹوری ہے, یہ ایکچولی کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی متھ تو نہیں ہے اب میرا خیال ہے, اب تو ساری دنیا کو میڈیکل بورڈ نے سرٹیفائی کر دیا ہے کہ ہی از اے ڈرگی. دیکھیے اب اگر یہ پتہ نہیں, میں نے تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دیکھا تو پہلے تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں جینوئن ہے کہ نہیں جینوئن ہے, پھر میں نے نیچے پڑھا تو جو ہیڈ آف سائکیاٹرک سروسز ہیں, مجھے نہیں پتا تھا, یہ ڈاکٹر رضوان تاج جو ہے, میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں, اور اس لیے جانتی ہوں کیونکہ ان کا بہت بڑا نام ہے ہمارے خیبر پختونخوا سے. یہ پہلے ایم آر سی سائک ہیں, پہلے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے سائکیاٹری کی, اور میں ذاتی طور پہ ان کو جانتی ہوں اس لیے کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ہی ہزارہ سے ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ میں نے نام پڑھا تو یہ تو بڑے بڑا. تو میں آپ کو بتاؤں, ویسے یہ بچوں کو اور وہ لوگ جن کا کبھی کبھی ایمان ڈگمگا جاتا ہے, ہم بھی بڑے گنہگار لوگ ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ پاک پہ جب آپ اپنے فیصلے چھوڑتے ہیں نا انصاف کرنے کے لیے. آج میں نے وہ رپورٹ پڑھی تو مجھے واقعی لگا, ٹویٹر پہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے فیک ہو کیا, اتنی بلیٹنٹ رپورٹ. جب میں نے پڑھا ڈاکٹر رضوان تاج کے سگنیچر تو میں نے کہا یا اللہ, یہ آپ کو جو صبر کرتا ہے نا, مطلب یہ لوگ سارے کہتے تھے, میری ابھی مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ میم آپ کی ایک ایک بات سچ ہو رہی ہے. میں نے کہا سچ نہیں ہو رہی, میں نے سچ لکھا تھا. تو جب انسان سچ بولتا ہے نا, مجھے کوئی ریزن نہیں تھا کہ میں جھوٹ بولوں, میرا کسی کو نقصان پہنچانے کے کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال مجھے یاد ہے, تم نے پورا سچ لکھ دیا ہے یا ابھی بہت سارا سچ ہے آپ کے پاس؟ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس بہت سارا سچ ہے ابھی جو ابھی آپ نے نہیں لکھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو پورا سچ لکھا ہے. یہ پی ایم ایل این والے کتاب نہیں پڑھتے نا میری, مجھے تو اتنے تانے سننے پڑتے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارا سچ ہے. نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارا سچ ہے. بات یہ ہے کہ میں نے کتاب میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ مجھ سے شاید زیادہ بھی جانتے تھے انہوں نے ہمت نہیں کی لکھنے کی, لیکن میں نے بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بدلے کی آگ میں, نہیں, مجھے یہ لگا کہ اگر لوگوں میں ہمت نہیں ہے, خوف ہے, اگر میں یہ بات نہیں لکھوں گی تو اگر مجھے واقعی, کیونکہ مجھے ڈیتھ تھریٹس تھی, مجھے کہا گیا تھا تم یہ کتاب لکھو گی تو اڑا دیں گے, یہ دونوں نے مجھے کہا گیا تھا آزما کہ اب اگر کوئی عمران خان کے خلاف بولا اور اگر کسی نے کتاب شتاب کی بات سوچی تو اس کو اڑا دیا جائے گا, اور عمران خان یہاں 10 سال حکومت کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ مجھے 2017 میں بات کی گئی. وہ تو بہت سارے پلان تھے ان کے. یہ مجھے پرسنلی کنوے کیا گیا, ایک شخص نے نہیں, 2-3 لوگوں نے, ان کے میوچل جو نہیں برادرانہ مشورے آپ کو دیتے ہیں. اینڈ آئی آسکڈ دیم اس وقت کہ مطلب آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں, واٹ اباؤٹ نواز شریف, کیونکہ 2017 میں تو ہم کو ایسی کوئی وہ نہیں تھی انڈیکیشن کہ بھائی, کیونکہ یہ جو مقبولیت کا بھی ایک ڈھونگ ہے نا, یہ مقبولیت نہ اس وقت تھی نا ابھی ہے. یہ جو کہتے ہیں سب سے مقبول بیسڈ آن واٹ ایویڈنس, 2018 میں سب سے مقبول نہ جماعت تھی نہ سب سے مقبول لیڈر تھا. اب اگر ریس میں کوئی گھوڑا ہی نہ ہو, گدھا ہی جیتے گا. مطلب آپ سارے ریس کو کلیئر ہی کر دیں, نہ مریم نواز ہو نہ اس میں نواز شریف ہو, تو کون جیتے گا پیچھے؟ مطلب باقی تو جو سو ہوا. تو میں نے یہ سوچ کے کہ اگر واقعی مجھے اڑا دیا گیا تو یہ بات کون کہے گا, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ بات کون کہے گا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آسما, جب انسان تھوڑی سی ہمت کرتا ہے تو میری کتاب لکھنے کے 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, فوراً ہی, میرا خیال تھا کہ 20 سال بعد شاید کوئی کہے کہ یار اسے سچ لکھا تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں وہ لوگ جن کے میں نے نام لکھے ہوئے تھے, وہ لوگ جو میں نے جو کہانیاں لکھی ہوئی تھی وہ ساری آ جائیں گی سامنے. اور یہ اللہ پاک ہے کہ آپ مطلب جب اپنی اپنے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے آپ کی بہادری کو ریوارڈ کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا لکھتی. انہوں نے خود ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ پیش کر دیا. آج کی میڈیکل رپورٹ میں سب سے فنی بات تو مجھے فنی یا جو میں نے پک کی وہ ان اپروپریٹ جیسچرز کی تھی, کیونکہ وہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں تو ویژولی امیجن کر سکتی ہوں کہ کیا ان اپروپریٹ جیسچرز ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ میں نے کیا, مطلب جو میں روز یہ دیکھ رہی ہوں نا, جو یہ علیحدہ ہو رہا ہے پارٹی سے, وہ علیحدہ ہو رہا ہے, کوئی خاتون یہ کہہ رہی ہے, کوئی مرد یہ کہہ رہا ہے, اور میں کہتی ہوں یار یہ مطلب کیا ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا کہ میں آپ کی جو کوئی فیصلہ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں گی. تو اللہ نے پھر آپ کے ایمان کو مطلب اس طریقے سے آپ کی زندگی میں, آپ کی آنکھوں کے سامنے, مطلب ایسے ایسے نام آ رہے ہیں, ہر ایک سے ایک کہانی جڑی ہوئی ہے, ہر ایک سے ایک کہانی جڑی ہوئی ہے, اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں.
it's just shocking. पर Yes, जाहिर है exactly. अल्लाह अल हक है, और जो सच है वो खुद ही अपने को साबित भी कर देता है, और जो चोर है वो खुद ही अपने को पकड़वा भी देता है. अल्लाह पाक का इंसाफ बहुत बहुत खतरनाक होता है, और जब वो करता है, जब उसकी लाठी चलती है तो फिर कोई बच नहीं पाता. अच्छा ये बताओ कि ओन चौधरी ने अभी कुछ अरसा पहले उसने जो आपकी डिवोर्स जिस तरह से आपको दी गई, बल्कि दिलवाई गई, उसके बारे में उसने कुछ जो है उसने यकीनन वो हकायक बयान किए कि किस तरह से आपको फ्लाइट के अंदर भिजवाया गया और ये सब हुआ. लेकिन उसके पीछे पिंकी पीरनी साहिबा पहले से मौजूद थी. तो ये जो ये पिंकी पीरनी साहिबा आपकी शादी के दौरान भी जो है वो मुर्शिद बन चुकी थी, और जो है ये जो जादू टोने वाला क्या सिलसिला है इमरान खान की? वैसे जिंदगी में अब दो ही चीजें रह गई हैं, एक ड्रग्स, एक जादू टोना. उसके अलावा तो मुझे लगता है किसी और टॉपिक पे शायद अब को बात रह नहीं गई करने के लिए. ये जादू टोने वाली क्या स्टोरी है? क्या मुर्शिद आई थी, पहले थी जिंदगी में तुम्हारी शादी के दौरान? देखिए जादू टोना तो मैंने तो बड़ी तफसीलन लिखा है कि जादू टोना कितना ज्यादा था, और जो मेरी इतला थी कि पीर बदल चुके थे, और जो मुझे जब पता भी चल रहा था कि बातचीत हो रही है, और ये जो मैं कहती हूँ ना कि ये आपने मासूमियत वाली बात की, तो जो मैंने अपने मतलब जो एविडेंस मैंने पकड़ी वो ये थी हाँ. कि ये जो तलाक के बारे में प्लानिंग थी, और जो तलाक के बाद मेरे साथ किया जाएगा वो सारी एक मतलब एक डिजाइन की हुई थी, काफी महीनों पहले से डिजाइन की होगी कि तुम जब तलाक होगी तो फिर तुमने ये बोलना है, तुमने ये करना है. और वो मैंने सारी ईमेल्स पे इनकी गुफ्त शनीद और भी मतलब और भी खवातीन थी जो कि इन्वॉल्व थी, और मतलब एक शादीशुदा मर्द क्यों किसी के साथ राब्ते में है और अपनी बीवी के बारे में किसी मर्द के साथ या किसी औरत के साथ क्यों बातें कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है. और मुझे जाहिर है मतलब आपस में कोई लड़ाई बड़ाई नहीं थी. ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है. अब मुझे लोग कहते हैं ओह तुमने तो किताब लिखी और ये, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि तलाक हुई जब तो अक्टूबर 2015 की बात है, और 5 दिन का जो अरसा था, यानी 31 अक्टूबर को निकाह हुआ और 31 अक्टूबर को एक साल के बाद उसी घड़ी उसी दिन पे तलाक की गई. अब आप खुद समझदार हैं कि उसी दिन का क्यों मतलब वो किया जाएगा, यानी 31 अक्टूबर को उस वक्त भी जल्दी में निकाह किया गया क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा भाई निकाह पढ़ाए, तो जनाबों ने कहा नहीं अभी आज ही होना है. और जो तलाक मैंने जब तलाक पेपर्स पे देखा तो वो भी 31, तो आई थॉट कि 31 क्यों है, 28 क्यों नहीं है, फर्स्ट क्यों नहीं है, 7 नवंबर क्यों नहीं है. सो दैट वाज वेरी क्यूरियस टू मी. और जब वो 5 पहले दिन आए, मतलब यानी कि जब मैं लंदन पहुंची हूँ, तो इन्होंने पूरे मतलब प्रोग्राम्स, टेलीविजन प्रोग्राम, सोशल मीडिया तैयार था जैसे ये होते हैं, मतलब दे वर रेडी टू अटैक. अब मेरे पीछे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मुझे तो मेरे पीछे तो कोई सोशल मीडिया की इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि जो आपको सपोर्ट करे. और इन्होंने जो कुछ कहा, मतलब इन्होंने मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बेटियों के बारे में, इन्होंने जो गलाजत मुगल्लजात बकी टीवी पे बैठ के, इतना कि मेरी बेटी ने टीवी पे, छोटी बेटी ने आके मुझसे एक पंजाबी का वर्ड पूछा जो कि मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं रिपीट कर सकती. उसने कहा अम्मी ये क्या लफ्ज है, और ये जो है गुलाम हुसैन साहब उनके जबान से उन्होंने सुना. तो मैंने उसे कहा कि ये कहां से तुमने सुना? कहती टीवी पे. अब वो मेरे बच्चों के बारे में ये बात कर रहे थे टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठ के. आज इनको जो तकलीफ होती है, यानी पीटीआई की जो खातून है या खवातीन है उनके ऊपर इनको तकलीफ होती है, तो क्या मेरी बेटियां खवातीन या बच्चियां नहीं थी, मासूम थी, घरेलू नहीं थी? क्या वो सियासत में थी, या मैं क्या सियासत में थी, या मतलब क्या वजह थी? एक तलाक. और ये अब भूल गए हैं कि उस वक्त इन्होंने 2015 से लेके 2016 2017 मेरा इन्होंने जर्नलिज्म का करियर इन्होंने तबाह किया. इन्होंने मुझे वापस टीवी पे इन्होंने धमकियां दी कि इसको टीवी पे जॉब ना करने दें. किताब तो मैंने 2018 में लिखी. किताब तो 31 अगस्त 2018 को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की, और उससे पहले इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने पब्लिसिटी की. मैं तो हमजा अब्बासी को नहीं कहा कि टीवी पे बैठ के आप मेरी पब्लिसिटी करें. मैंने तो सलमान अहमद को नहीं कहा, मैंने तो मुराद सईद को नहीं कहा, मैंने तो इनके जो चीदा सो कॉल्ड एंकर्स हैं नहीं कहा कि टीवी पे बैठ के मेरे बारे में ये बात करें. यही फवाद चौधरी, यही सलमान अहमद, ये सारे भूल गए. तो अल्लाह हिसाब
उनका अपना तरीका है हिसाब करने का, हम कौन है? ये तो किताब बाद में आई, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मेरी किरदार कशी की और 4-5 साल इन्होंने मेरा किस तरीके से पाकिस्तान में जीना दोभर किया, मेरी बेटी के लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल हो गया था GCSE में, फिर मुझे निकालना पड़ा, मुझे घर इस तरह खुला छोड़ के बाहर आना पड़ा अपनी बच्ची की तालीम के लिए, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकती थी। आपको तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए क्योंकि आप जब हक पे होते हो तो लोग आपके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि कहेंगे जी अडियाला में गर्मी बड़ी लग रही है। हमने बर्दाश्त किया, मेरे बच्चों ने बर्दाश्त किया और मैंने फाइट बैक किया, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूं, ना मैं उन लोगों में से हूं कि आपके साथ कोई ज्यादती करे, आपको कोई बुली करे तो आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि ये चाहते ये थे कि मैं मर जाऊं, खामोश हो जाऊं, वैनिश कर जाऊं, मुझे कहते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपके साथ ज्यादती करे, Exactly. आपको चुप कराने की कोशिश करे तो आप साइलेंट हो जाएं। और आज आप देखें कि फिर अल्लाह पाक है कि दिखा रहा है। अब लोग मुझे कहते हैं, बड़े मुझे ताने देते थे, लेकिन अब देखें ना, आज अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि मैं कहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इस किस्म की जलालत से और इस किस्म की रुसवाई से अल्लाह पाक ने मुझे बचाया, वरना मेरी क्या औकात थी। के ऊपर ये शख्स तो मोदी की कैंपेनिंग नहीं कर रहा था, मोदी के हक में ट्वीट्स नहीं कर रहा था। ज़हीन इंसान होता है, वो अपना घर तो कभी भी नहीं जलाता, वो तो मोहरा नहीं बनता। रिपोर्ट आई आज इमरान खान की, जो हम सठियाने की बात कर रहे हैं, पूरा सच लिख दिया है या अभी बहुत सारा सच है आपके पास जो अभी आपने नहीं लिखा? मुझे डेथ थ्रेट्स थी, मुझे कहा गया था कि किताब में तुमको उड़ा देंगे। कोई इमरान खान के खिलाफ बोला और अगर किसी ने किताब की बात सोची तो उसको उड़ा दिया जाएगा। इमरान खान की वैसे जिंदगी में 2 चीजें रहनी है, एक ड्रग, एक जादू टोना। मतलब एक शादीशुदा मर्द क्यों किसी के साथ राब्ते में है? शहबाज शरीफ की बेटी, वो इनको घरेलू खातून नहीं नजर आई? पता है किस किस्म के मर्द? मलिका बुखारी हंस के कहनी थी कि अडियाला जेल में। अब देखिए हर शो पे बैठ के उन्होंने कहा है आसिफ मुनीर मुझसे बात नहीं करना, जनरल साहब से बात नहीं कर रहे, मैं बैठा हूँ, मुझसे बात नहीं करता। कि हमारे केपी में जिन लोगों ने अपनी लाशें उठा के लेके आए जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, लोग एक यंग बच्ची अपने बाप के इदरीस खट्टर के बारे में रोती पिटती गई कि जनाब इसके ऊपर आर्मी एक्ट लगाए। ये प्राइम मिनिस्टर जब था तो